Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. With this video lecture, I am going to start with metric topology. I have planned at least 100 lectures, and in these 100 lectures, I will reveal most of the things about metric topology. So I will begin with very definition of a metric space. So in short, I am going to start with the scratch. What is expected is little bit knowledge of real line. Whenever I take two real numbers x and y, then how I define distance between x and y. It is, mod of x minus y. If you have two real numbers x and y, what is the distance between them? Mod of x minus y. And there are some properties of absolute value and all that. So with that we will start. That means I will start from the scratch. So after the definition of metric spaces are given, we will go for many examples about metric spaces, and then we will go for actual topology. That means open sets and closed sets in metric spaces. Then I will talk about sequences of the metric spaces. Okay. Then some special types of metric spaces like complete metric space, then compact metric space, then disconnected and connected metric spaces, right? All these topics I will like to cover. And so this may be a syllabus of any say undergraduate course about metric topology. Okay, so to begin with, just I told you that you always generally study real analysis, right? Now in case of that real analysis, what you do is, this is that set R, and you denote it by a real line. Means the real line is denoted, all the real numbers are denoted by this real line. Okay, all these things we know, this is not new to you. And there are some two real numbers, suppose x and y, anywhere on that real line. Then how I define distance between these two real numbers? Okay, now why this distance is necessary? Because you will study convergence of the sequence. In real lines you have studied that. In the set of real numbers, what is meant by the sequence in real number, what is meant by the sequence is convergent, what is known by sequence is a Cauchy sequence. Then also concept of limits, right? All these things they require to define distance. When I say that sequence converges to 0, suppose xn is any sequence in a set of real numbers, and when I say it is converges to 0, then what you define? I hope you remember the definition. You say that the sequence xn, suppose this is that sequence xn in R. What is meant by sequence xn in R? See, या सर्व गोष्टी नीट आपणाला समजल्या पाहिजेत. त्यामुळे while means in these lectures I will shift to Marathi also, because all this lecture series is for all sort of students, right? Those who are interested in studying metric topology, and those who find the things easier whenever the things are explained in mother tongue. For those people or those students, these lectures will be very useful. So whenever I say sequence xn in R, याचा अर्थ काय असतो? तर ह्या सिक्वेन्स मधले all the terms in that sequence, they are real numbers. Okay, whenever I say sequence xn in C for complex number set, suppose, what does it mean? All the elements in that sequence are from set of complex numbers, right? So this we should remember की sequence R मधला sequence याचा अर्थ काय? त्या सिक्वेन्सची प्रत्येक टर्म हा एक रियल नंबर आहे असा त्याचा अर्थ होतो. ओके, मग xn इज इन R.
all the terms are in R, and whenever you say that this sequence xn, okay, converges to x0 belonging to R, what does it mean? See the definition, everyone knows the definition, त्या पाठ असतात आपल्या. What actually it means? For all means for given epsilon, we will say always, see epsilon आणि डेल्टा बरोबर आपली मैत्री पाहिजे अनालिसिस शिकायचं म्हणजे. So for all epsilon greater than 0, for all epsilon greater than 0, there exists k belonging to set of natural numbers such that, right, for all n greater than or equal to k, what you say, mod of xn minus x is less than epsilon. याचा अर्थ काय आहे? तर कुठलाही मी एप्सिलॉन घेतला तो माझा चॉईस आहे. एनी स्मॉल रिअल नंबर एप्सिलॉन हा नेहमी पॉझिटिव्ह असतो, राईट. सी जेव्हा जेव्हा आपण एक्झाम्पल्स देतो त्यावेळी कधी असं लिहित नाही आपण लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 100. नो, एप्सिलॉन आणि डेल्टा हे जे ॲनालिसिसमधले दोन टर्म्स आपण वापरतो किंवा दोन सिम्बॉल्स वापरतो, व्हॉट डोज सिम्बॉल्स डिनोट? दे डिनोट व्हेरी स्मॉल रिअल नंबर्स विच आर पॉझिटिव्ह. आणि ज्यावेळी तुम्ही हे लिहिताना मॉड ऑफ एक्स एन मायनस एक्स इज लेस दॅन एप्सिलॉन, त्याच्यामधून काय भावना मला व्यक्त करायची असते? आता बघा, रिअल लाईनवर दोन पॉईंट्समधलं डिस्टन्स, आता हे जे एक्स आणि वाय आहे यातलं डिस्टन्स आपण कसं लिहिणार? मॉड ऑफ एक्स मायनस वाय. मग हे जे डिस्टन्स आहे मॉड ऑफ एक्स एन मायनस एक्स हे कसं आहे? लेस दॅन एप्सिलॉन. आता एप्सिलॉन हाच एक स्वतः अतिशय लहान पॉझिटिव्ह रिअल नंबर आहे, त्याच्याहून हे डिस्टन्स लहान आहे. ह्याचाच अर्थ काय? एक्स एन इज व्हेरी नियर टू एक्स. मॉरल ऑफ द स्टोरी काय आहे की कॉन्व्हर्जन्स ऑफ द सिक्वेन्स असेल, कंटिन्युअस फंक्शनचा अभ्यास पुढे तुम्ही करणार आहात, त्याच्यानंतर कोशी सिक्वेन्सेस असतील आणि अनेक ठिकाणी तुम्हाला डिस्टन्स हा कन्सेप्ट वापरावा लागतो. मग आर ही जेव्हा तुम्ही अंडरलाईन सेट घेता आणि त्याच्यावर हे डिस्टन्स डिफाईन करता, म्हणजे ते आपण आता असं समजा मी डिफाईन केलं की आर हा माझा अंडरलाईन सेट आहे, लक्षात घ्या, आणि डिस्टन्स दोन नंबर्समधलं, दोन रिअल नंबर्समधलं, फॉर ऑल एक्स अँड वाय वी विल से, फॉर ऑल एक्स अँड वाय बिलॉंगिंग टू आर. आपण डिस्टन्स समजा असं डिफाईन केलं, डी ऑफ एक्स कॉमा वाय इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स मायनस वाय. तर मग नॅचरली ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यूच्या प्रॉपर्टीज आपण एफ वाय एस वायमध्ये मॅथमॅटिक्समध्ये शिकलेले आहात तुम्ही. मग त्याच्यामुळे मला काय काय कळतं बघा, मला असं लक्षात येतं की मॉड ऑफ एक्स मायनस वाय, पहिली गोष्ट जी आपल्या लक्षात येते ती म्हणजे मॉड ऑफ एक्स मायनस वाय इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. सी दिस इज अन ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू, इट कॅनॉट बी निगेटिव्ह, इट कॅन बी 0. इफ एक्स अँड वाय आर इक्वल इट विल बी 0. मग ही जी प्रॉपर्टी आहे ह्याला काय म्हणतात? नॉन निगेटिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू. मॉड ऑफ एक्स मायनस वाय ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स अँड वाय. मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी टू राईट एव्हरी टाइम, बट ओके, फॉर द purpose of completion we will write for all x and y belonging to R, mod of x minus y is greater than or equal to 0. Secondly, what we can say, mod of x minus y is equal to 0. आता कधी होणार is equal to 0? तर if and only if x is equal to y. ऑब्वियस आहे. बघा, जर x आणि y इक्वल असेल तर काय होणार? त्याच्यामधलं अंतर किती आहे? x आणि y दोन्ही सेम आहेत, मग त्यातलं अंतर काय असणार आहे? 0. So when x and y are equal, mod of x minus y is 0 obviously. आणि mod of x minus y जर 0 असेल तर त्याचा अर्थ x minus y हे 0 आहे, कारण 0चा mod 0 असतो. So finally what I get, x is equal to y. त्यामुळे ते if and only if आहे, right? Third thing can be said as say mod of x minus y. This is mod, sorry, I will erase that. Okay, so mod of x minus y will be same as mod of y minus x. Now this is obvious. See, बघा ना, तुम्ही साधं एक्झाम्पल घ्या, 3 minus 5, if I take mod of that it is 2, because this is minus 2, mod of minus 2 is plus 2, and 5 minus 3 that also is plus 2, right? So both these are equal. Mod of x minus y is same as mod of y minus x. And what will be the fourth property that we always find? You know, in case of absolute values we have this property. काय प्रॉपर्टी आहे बघा ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यूजमध्ये? मॉड ऑफ ए प्लस बी
is less than or equal to mod A plus mod B. Good students should try to prove this property of absolute value. Correct? So here also what we can say, it is mod of x minus y. You can write this as mod of x minus z plus z minus y. So I can introduce z in between. And now this is this thing you can write as, say this we can write as mod of, in bracket, x minus z and plus z minus y. And so you can use this property, mod of A plus B less than or equal to mod A plus mod B. So this will be less than or equal to mod of x minus z plus mod of z minus y. And this is true for all x, y, z belonging to R. आपल्याला माहिती आहे ही जी प्रॉपर्टी आहे याला ट्रायंगल इनइक्वॅलिटी म्हणतात. म्हणजे हे जे डिस्टन्स आपण आर वर डिफाईन केलेलं आहे, आर म्हणजे सेट ऑफ रियल नंबर्स वर हे जे आपण डिस्टन्स फंक्शन डिफाईन केलेलं आहे, डी एक्स कॉमा वाय इज मॉड ऑफ एक्स मायनस वाय. आता इथेच एक गोष्ट ऑब्झर्व करा, एक्स कॉमा वाय हे आता एक्स आणि वाय हे दोन्ही रियल नंबर्स आहेत. त्यामुळे एक्स कॉमा वाय ही ऑर्डर्ड पेअर ही कुठल्या सेटमधलं एलिमेंट आहे? इट इज आर क्रॉस आर. आर क्रॉस आर हा जो सेट आहे ना, क्रॉस प्रॉडक्ट ऑफ द टू सेट्स. यू नो, whenever you talk about A cross B, suppose A and B are two sets, A cross B, non-empty set, suppose A and B. A cross B म्हणजेच काय असतं? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेअर्स A comma B, where A belongs to capital A, B belongs to capital B. So R cross R is what? It is the set of elements X comma Y, right? Where X and Y both are belonging to R. मग या म्हणजे याचं जे आपण डी हे जे फंक्शन आहे ते कशावर ऑपरेट करतोय? एक्स कॉमा वायवर. एक्स कॉमा वाय हे कशामधलं एलिमेंट आहे? आर क्रॉस आर मधलं. आणि त्याचा आउटकम काय आहे बघा, मॉड ऑफ एक्स मायनस वाय विच इज जस्ट अ रिअल नंबर. म्हणजेच हे जे फंक्शन आहे ते कुठून कुठपर्यंत आहे? यू कॅन से दॅट दिस फंक्शन इज डी, इट इज फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर. आउटकम इज अ रिअल नंबर आणि ते फंक्शन या प्रॉपर्टीज सॅटिस्फाय करतं आहे. जर डीच्या भाषेत मी म्हटलं तर काय होणार? डी एक्स कॉमा वाय म्हणजेच हे मॉड ऑफ एक्स मायनस वाय आहे. त्यामुळे मी इथे असं लिहू शकतो ना, आय विल इरेज दिस पार्ट अँड आय विल राईट इट हिअर. हे जे काही सर्व आपण डिस्कस केलं ह्याच्यामधून मला काय काय लिहिता येईल बघा, की डी इज अ फंक्शन फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर, ओके, डिफाइंड बाय डी ऑफ एक्स कॉमा वाय इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स मायनस वाय. अँड धिस फंक्शन सॅटिस्फाईज दिस प्रॉपर्टीज. पहिली प्रॉपर्टी कोणती होते बघा, डी एक्स कॉमा वाय ही फर्स्ट प्रॉपर्टी is greater than or equal to 0 for all x and y belonging to R. Secondly, what we can say, dx comma y equal to 0 if and only if x is equal to y. Then third property you can say d of x comma y is same as d of y comma x, right, for all x and y belonging to R. For all x and y belonging to R. आणि शेवटची ही जी प्रॉपर्टी आहे, यू कॅन राईट इन दिस वे. फोर्थ प्रॉपर्टी वी कॅन राईट ॲज फॉर ऑल एक्स वाय झेड बिलॉंगिंग टू आर. ओके, what we can write, d of x comma y is less than or equal to dxz plus dzy. Okay, so instead of mod of x minus y I am writing dxy. The distance between the 2 points or two real numbers we are denoting by mod of x minus y, and that we are calling as a distance function dx comma y. मग ते dx comma y हे जे फंक्शन आहे ते r क्रॉस r टू r आहे. आउटकम इज अ रिअल नंबर आणि ते फंक्शन या सर्व प्रॉपर्टीज सॅटिस्फाय करतं आहे आर मध्ये. मग ह्याचं जनरलायझेशन मला करता येईल का? इन्स्टेड ऑफ आर कॅन आय टेक एनी अदर सेट ऑल्सो विच इज नॉन एम्प्टी आणि त्याच्यावर मी एक डिस्टन्स फंक्शन डिफाईन करेन. दॅट इज नॉट नेसेसरीली हे जे रिअल नंबरचा सेट घेतला आहे आपण त्याच्यामध्ये आपण मॉड ऑफ एक्स मायनस वाय असं फंक्शन डिफाईन केलं आपण. बट अँड दॅट फंक्शन सॅटिस्फाईज ऑल दीज 4 प्रॉपर्टीज, dxy नॉन निगेटिव्हिटी, then dxy is 0 if and only if x is equal to y, then this is symmetry, dxy is same as dyx, आणि मग ही ट्रायंगल इनइक्वॅलिटी. या 4 प्रॉपर्टीज
हे फंक्शन इथे सॅटिस्फाय करत आहे. कुठलं फंक्शन आहे हे? डी आर क्रॉस आर या सेटवर मी ते फंक्शन डिफाईन केलं. आर क्रॉस आर म्हणजेच काय? ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाय टाईप वेअर बोथ एक्स अँड वाय आर फ्रॉम सेट ऑफ रिअल नंबर्स आणि आउटकम इज आर रिअल नंबर अगेन. कुठलेही दोन रिअल नंबर्स घेतलेत, त्यांचं सबट्रॅक्शन केलं आणि त्याचा मॉड घेतलात की तुम्हाला रिअल नंबरच मिळणार आहे. सो दिस व्हॉट इज द डोमेन ऑफ दॅट फंक्शन? आर क्रॉस आर. व्हॉट इज कोडोमेन? आर. आणि ते फंक्शन या 4 प्रॉपर्टीज सॅटिस्फाय करत आहे. मग एवढं एकच आहे का? कॅन आय जनरलाइज दिस आयडिया? ही जी आयडिया आहे ना ती मला जनरलाइज करता येते का? कुठलाही मी नॉन एम्प्टी सेट घेतला आणि त्याच्यावर मी असं डिस्टन्स फंक्शन एक डिफाईन केलं आणि त्या डिस्टन्स फंक्शनने या 4ही प्रॉपर्टीज सॅटिस्फाय केल्या तर आपण असं म्हणणार की दॅट डी इज अ मेट्रिक. म्हणजे ही फक्त एक आपलं इंट्रोडक्शन झालं की आर आणि त्याच्यावर डी डिस्टन्स आपण जर फंक्शन डिफाईन केलं की डी ऑफ एक्स कॉमा वाय मॉड ऑफ एक्स मायनस वाय तर मला असं जाणवतं की या 4ही प्रॉपर्टीज ते फंक्शन सॅटिस्फाय करतं. परंतु ह्याचं जनरलायझेशन आपल्याला करायचं हे लक्षात घ्या. आणि ते जनरलायझेशन ज्यावेळी मी करणार त्यावेळी मला नवीन एक स्ट्रक्चर मिळणार आहे ॲनालिसिसमधलं. ओके. आणि मग त्याचा आपल्याला डीपली स्टडी करायचा आहे. तर विथ दिस मोटिवेशन जे आपण आरच्या बाबतीत आत्ता केलेलं आहे, क्वेश्चन इज कॅन आय जनरलाइज दिस? कॅन आय फाइंड एक्झाम्पल्स? सो आन्सर टू दॅट इज येस, वी कॅन. मग त्याच्यावरून आपण एक आयडिया आता आपल्याला आली की मला काय करावं लागेल. सो व्हॉट आय विल डू इज वी विल डिफाईन नाव स्ट्रेट वे व्हॉट इज मेट्रिक स्पेस. ठीक आहे. मग मेट्रिक स्पेसमध्ये आणि हे लक्षात घ्या की ऑल दीज लेक्चर्स हे काही अशी मॉडेल आन्सर्स लिहून देण्यासाठी तयार केलेली नाही आहेत. These lectures are prepared in the view or with the view that everyone will understand what is happening. I may make some errors in writing, right? I may make some errors. I may be required to erase, or because I am thinking whenever I am giving these lectures, right? हे अशी काही वेल फर्निश्ड लेक्चर्स नाहीत की समोर माझ्या काहीतरी आहे आणि ते मी वाचून दाखवतोय, असं काही नाही आहे. आय एम थिंकिंग while I am giving these lectures. So you should go through all these lectures, right, honestly. Try to understand what is being taught. And these are video lectures, so you can rewind them and see again and again to make the concepts clear. ठीक आहे. तर आपण आता काय म्हणणार की लेट x be say a non-empty set. X be a non-empty set, right? This is important. Now we are not just dealing with R. It is any non-empty set, and D be the function from x cross x to R. Okay. Now what is this? X cross x म्हणजेच काय झालं? This is cross product of the set X with itself. म्हणजे एक्स क्रॉस एक्स हा जो सेट आहे ना त्याच्यामध्ये एलिमेंट्स कसे असणार? दे विल बी ऑफ द टाईप एक्स कॉमा वाय. रिमेंबर वेअर बोथ एक्स अँड वाय दे विल बी बिलॉंगिंग टू एक्स. सो डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर बी आता हे जे फंक्शन आहे हे कसं आहे? रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन. बघा हा इथे आर आहे ना, जेव्हा तुम्ही इथे सी लिहिणार समजा ते असं असेल डी एक्स क्रॉस एक्स टू सी देन इट इज कॉम्प्लेक्स व्हॅल्यूड फंक्शन. आउटकम त्याचं काय आहे? एक रिअल नंबर आहे म्हणून आपण काय म्हणणार? दिस इज रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन. सो डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर इज ए रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन. व्हेरी इम्पॉर्टंट हा. दिस इज अ रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन. आणि ह्या सर्व शब्दांचे अर्थ लक्षात घ्या. रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन म्हणजेच काय? ते फंक्शन ज्याचा आउटकम हा एक रिअल नंबर आहे. ओके. रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन. D is said to be metric. D is said to be metric on X, metric on X if D satisfies following properties.
D satisfies following properties. What are those? First is dxy, dx comma y is greater than or equal to 0 for all x and y belonging to x. Second property is dxy is equal to 0 if and only if x is equal to y. Third property is dxy is same as dyx. And fourth property is, this is for all x and y, naturally, for all x and y belonging to x. And fourth property is dxy is less than or equal to dxz plus dzy. For all x, y, z belonging to x. This is called symmetry property. This is called triangle inequality. Triangle inequality. And this is called non-negativity. Right? See, suppose we have these any 3 points. If I take x, y and z, and if I join those points, suppose this is x, this is y and this is z. Suppose I join them. This is, suppose we are taking points in R2. Right? This is a triangle now. Why this is called triangle inequality? These are points in R2. मग आता काय होईल बघा, डिस्टन्स बिटवीन एक्स अँड वाय. आपल्याला माहिती आहे की ट्रायंगलमध्ये कोणत्याही दोन साईडच्या ज्या लेंथ्स असतात त्यांचं ॲडिशन हे तिसऱ्या साईडपेक्षा जास्त असतं. मग तसंच आहे हे डी एक्स झेड, याचा अर्थ काय, एक्स आणि झेड मधलं डिस्टन्स. डी झेड वाय म्हणजे झेड आणि वाय मधलं डिस्टन्स. सो देअर ॲडिशन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ग्रेटर दॅन दिस. राईट? सो dxy लेस दॅन ऑर इक्वल टू dxz प्लस dzy. वेनेवर यू टेक रियल लाईन, समजा हे असं असेल, इथे पण एक पॉईंट आहे समजा x, इथे हे समजा काय आहे y आणि इथे z आहे. तर मग काय होईल, डिस्टन्स बिटवीन एक्स झेड म्हणजे ह्यातलं अंतर हे डिस्टन्स बिटवीन एक्स वाय प्लस डिस्टन्स बिटवीन वाय झेड होणार, बिकॉज वाय इज एक्झॅक्टली बिटवीन एक्स अँड झेड. सो त्यावेळी काय होणार, एक्स आणि वाय मधलं डिस्टन्स आणि वाय आणि झेड मधलं डिस्टन्स यांचं ॲडिशन म्हणजेच एक्स आणि झेड मधलं डिस्टन्स असणार. मग त्यावेळी ते इक्वल साईन येईल. सो व्हेरियस सिच्युएशन्स आर टू बी कन्सिडर्ड. ऑलवेज इट इज नॉट इक्वल टू, ऑलवेज इट इज नॉट लेस दॅन. सो इट इज लेस दॅन or equal to. Right? This is called triangle inequality. Right? So this is just an introduction to this. In this particular lecture, I have given you just a definition. मग आता तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चर पासून आपण ह्याची काही एक्झाम्पल्स पाहू. म्हणून आपण सुरुवात कशी केली की आर हा सेट घेतला, मग त्या आर क्रॉस आर टू आर असं एक आपण फंक्शन डिफाईन केलं, मॉड ऑफ एक्स मायनस वाय, अँड वी सेड दॅट ऑल दोज प्रॉपर्टीज आर सॅटिस्फाईड. आणि तिथे आपण फक्त ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यूच्या प्रॉपर्टीज यूज केल्या. पण ही आयडिया जनरलाइज करता येईल का? मॅथमॅटिक्समध्ये असंच काम चालतं. एखादं कॉन्क्रीट एक्झाम्पल मला मिळालं की त्याच्यावरून जनरलायझेशन्स करता येतात का, हे लोक बघत असतात. रिसर्च तसा चालतो, लक्षात घ्या. ठीक आहे. मग इथे आपणाला ते जनरलायझेशन केलं आपण. कुठलाही नॉन एम्प्टी सेट घेतला आपण आता, नॉट रिअल लाईन, जस्ट एनी नॉन एम्प्टी सेट यू टेक. आणि मग डी यू डिफाईन अ फंक्शन फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, रिअल व्हॅल्यूड फंक्शन. आणि इफ दॅट फंक्शन सॅटिस्फाईज these 4 properties, non-negativity, right, then dxy is 0 if and only if x is equal to y. Third is dxy is dyx, which is called symmetry. And finally triangle inequality. If all these 4 properties are satisfied, we call D as a metric. बघा इथे आपण म्हटलंय D is said to be metric. आणि मग हा जो अंडरलाइंग सेट आहे तो आणि ते मेट्रिक मिळून x, d असं आपण एक स्ट्रक्चर तयार करणार. आणि दिस वी विल कॉल ॲज अ मेट्रिक स्पेस. x, d is metric space. Right? So this is where we will wind up this lecture. I will continue in the next lecture with some examples of the metric space. Okay? So I hope you understood.
this whatever I have discussed in this lecture. Thank you.